برحمته نستطيع الآن أن نجتمع في هذا المكان المبارك، ولا أنسى أن أشكر رئيس الجلسة على الفرصة المهدودة التي أعطانيها لألقي الخطبة في هذه الساعة. ثانيا، صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين إلى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الدين الإسلام من أيدي الكفار إلى أيدي الإسلام حتى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أيها الحاضرون رحمكم الله، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق الله العظيم. أيها الإخوات والأخوات، إن الإسراء والمعراج هي معجزات من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هي معجزات أكرم الله بها نبينا العظيم في وقت وصيب وزمان زهيد، في وقت أبان الكافرون وتعذيب الرسول وبالتنكيل بأتباعه وأصحابه بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها. حين ذلك حزن الرسول حزنا شديدا فذهب إلى الصائب فذهب إلى الثاقب يعرض عليهم الإسلام، وظن أنه ربما يجد في الطائف من ينصره، فإذا كان سفهاؤهم وعبيدهم يرمون الرسول حتى بالأحجار حتى دميت قدمه، وبكر الرسول حتى وقع في ذات من أمره، فأكرمه الله بالإسراء والمعراج تثبيتا وطمأنة له، وأفاض عليه من رحمته وتشريفه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وكان الرسول رأى ما رأى من جلال الله وعزيمة القوم حقائق الوجود التي لم يرها الناس شيئا، فهذه الرسول بهذه الرحلة السعيدة. أيها الحاضرون رحمكم الله، ومما يلزم أن تعرفه في هذه المناسبة أن الإسراء والمعراج معجزات لا كمعجزات محمد، لا كمعجزات الأنبياء السابقين. إن معجزات الأنبياء السابقين معجزات بصرية تؤدي بالناس إلى الإيمان أو إلى الإنكار وتنتهي بعد حدوثها. وأما معجزات محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزات حيوية خالدة لكل أجيال من البشر ولا تنتهي بعد حدوثها، بل تستمر المتجددة أبدية تخاطب العقل وتثير التفكير. أيها الحاضرون رحمكم الله، أهم شيء ذكر الإسراء والمعراج أن يفهم المسلم معنى فريضة الصلاة حتى لا يتركها، ويعرف حقيقة الصلاة وفائدتها حتى لا يهملها. ربما كفى هنا الكلام القطعت، أرجو منكم العفو.
akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi lis sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato yang ketiga yakni bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Abdurrahman. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan dan hormati, yakni ayah anda selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mujahidin NW Penimbung beserta keluarga besarnya dimanapun berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau diberikan rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati pula para tamu undangan, yang kami hormati pula mami-mami, ibu-ibu, bapak-bapak, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua ala ni'amihi, atas segala nikmatnya, baik itu berupa nikmat yang kecil, nikmat yang besar. Nabi nikmat yang besar. Nikmat yang besar bukanlah berupa kemewahan, kesenangan, harta benda, jabatan dan selainnya, melainkan nikmat yang besar adalah berupa iman dan Islam. Dengan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita dapat terdorong untuk menghadiri acara yang sangat mulia, yakni memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya, tak lupa kita layangkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam, sehingga tiang pelungguh sami dapat menikmatinya dengan tenang, dengan aman, dengan damai sampai saat ini. Kalau kita pikir dan renungi sebagaimana pedihnya, sebagaimana kerja kerasnya Nabi kita dalam memperjuangkan agama Islam,
sehingga beliau mendapatkan berbagai macam rintangan dari orang-orang kafir Quraisy, sampai-sampai beliau mencucurkan darah akibat perilaku orang Quraisy yang melarang beliau untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapinya dengan lemah lembut, dengan hati yang tenang, dengan hati yang sabar. Berkat kesabaran dan kelembutan hatinya, alhamdulillah, agama Islam adalah agama yang paling banyak dianut umat manusia di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah tiang untuk menyampaikan beberapa pembahasan tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab bahwasanya bisanatil hadiyata asyarata, pada tahun ke-11 setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi rasul, akramallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bil Isra wal Mi'raj, dengan Isra wal Mi'raj. Fal Isra huwa tawajjuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka arti Isra perjalanan menuju dari mana? Lailam minal Masjidil Haram, pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Menurut para ulama, kata lailam bukan berarti semalam penuh, akan tetapi lailam menurut para ulama adalah setengah malam. Di dalam ilmu nahwu, jamak taksir dari wal mi'raju, kata mi'raju yang berarti su'uduhu, naiknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal alamin uluya, menuju alam yang tertinggi yang tidak ada satupun manusia yang dapat mempercayainya melainkan dengan iman yang tertanam dalam hati kita. Sebagai bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal tersebut di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami, firman Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Az-Zuhri dan Urwah dalam kitab Durratun Nasihi bahwa di waktu pagi sesudah mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj, di waktu malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisahnya kepada orang-orang dari bangsa Quraisy yang secara spontan didustakan dan diolok-olok. Bahkan ada beberapa orang yang tadinya percaya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi murtad karena saking tidak percayanya dengan kejadian tersebut. Pada suatu hari berkumpullah para tokoh-tokoh pemuka-pemuka Quraisy mengelilingi baginda Nabi untuk menguji kebenaran cerita Nabi. Pemuka Quraisy itu menanyakan beberapa hal yang beliau temukan di dalam perjalanannya. Mereka berkata, "Akhbirna an irina ay tujarina allazina madaw ila Syam." Ceritakanlah kepada kami tentang kafilah pedagang-pedagang kami yang pergi ke Syam. Hal laqita syai'a minha? Apakah kamu menemuinya di perjalanan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, marartu bi'ir Bani Fulan." Ya, aku telah berpesan dengan kafilah Bani Fulan.
kalau kalian tidak percaya dengan ceritaku, tidak percaya dengan ucapanku, maka tanyakanlah kepada dia. Wah iya, dia adalah ar-ruha, dia adalah ruha. Artinya Nabi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tokoh-tokoh Quraisy tersebut dengan benar, dengan detail, akan tetapi mereka tetap tidak percaya dan menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir. Nauzubillah, subhanallah min zalik. Hadirin nawal hadirat rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima salat 5 waktu yang telah melewati beberapa proses pembedahan dan pembersihan. Yang singkat saja nggih. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima salat yang jumlahnya 5 kali dalam sehari, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat 50 kali dalam sehari. 50 kali salat dalam sejaluk. Akan tetapi beliau ditanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau berkata, Maza faradallahu alaika wa ala ummatika, apakah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepadamu dan umatmu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 50 salatan kulla yaum, 50 kali salat dalam sehari. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam berkata lagi, Inna ummatika la tantati'u 50 salatan, sesungguhnya umatmu tidak mampu untuk mengerjakannya. Farji' ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfif, lalu mintalah keringanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keringanan, sampai turun menjadi 40 ke 10 hingga menetap menjadi 5 waktu. Itu pun masih dianggap berat oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, sehingga Nabi malu untuk meminta keringanan lagi. Mungkin bagi kita yang masih kurang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berat dan malas mengerjakan salat secara berjamaah, mari dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita ambil hikmahnya. Kita bersama-sama untuk mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah. Hadirin nawal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban wa syahri wa Ramadan syahrul ummati. Inna Rajab syahrullah, sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, yang dinamakan juga bulan ini bulan taubah, bulan maghfirah, bulan penuh kasih sayang. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak membaca kalimat istighfar. Nabi kalimat istighfar Bapak Ibu, Astaghfirullahalazim, 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terlebih-lebih membaca Sayyidul Istighfar. Sila tebruk niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu majika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dosa yang perlu kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ketika datang 3 bulan Muharram, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doanya. Nabi doa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah mungkin takadu lagu nggih. Nah tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab wa Sya'ban, pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sebelum tiang tutup, mungkin selama tiang berdiri di sini, selama tiang mondok di sini, selama pelunggu sami mengenal tiang, mungkin pernah ada kata-kata tiang yang tidak baik, ada perilaku tiang yang kurang baik. Tiang secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Makin dimaafkan nggih? Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikianlah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.